असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि लाहौर दे विच एक मनावा दा इलाका, उत्थे ये वाक़या पेश आया कि सादिया नामी लड़की एक हुंदी जिन्हें 2018 दे विच आई कौम कीता। उस तो बाद उहदी अम्मी एक काशिफ नामी लड़के दे नाल शादी कर दिंदी आ। काशिफ जिहड़ा दुबई दे विच मुलाजमत करदा। काशिफ दुबई चों आंदा, शादी करांदा और वापस चले जांदा। इसे दौरान उहदा जेठ जिहड़ा अली आ उहदे उत्ते बुरी नज़र रखदा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि तू इस तरह कर कि मेरे भरा कोलों तलाक लै ला और 2-4 तारीखां पैणगीਆਂ अदालत दे विचों ते उस तो बाद मेरे नाल शादी कर ला, मैं तेरे नाल प्यार भी करांगा और तेरा खर्चा भी चुकांगा। ते इसे दौरान एक होर बंदा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ। उस तो बाद ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਦੀ अम्मी ਨੂੰ एक फोन कॉल आंदी आ सादिया दी ਨੂੰ कि तेरी बच्ची ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मरने के नज़दीक पई आ ते उन्हें जाके वेख ला। इस तरह के जो फोन आता उसकी अम्मी जी घबरा जाती है, रोंदी आ, पिटदी आ ते हस्पताल पहुंचती आ। ते ये सारा वाकया सी इहदी डिटेल कि उस सादिया नूं किहने मारिया। आया उहदे जेठ अली ने मारिया, आया उहदे खामद शौहर काशिफ ने मारिया, या जिहड़ा उहदा एक विच होर आशिक आ टपकिया सी उन्हें मारिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें तो चैनल सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी नवीं वीडियो अपलोड होगी उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। ये लाहौर दा इलाका मनावा जिहदे विच 2018 दे विच सादिया ने M.Com दी डिग्री कीती। उस तो बाद उहदी अम्मी उहदी शादी काशिफ नामी लड़के ने कर दिंदी है जिहड़ा दुबई रहिंदा। वो चंद दिन पाकिस्तान दे विच रह के शादी जिस वेले करवा के वापस दुबई चले जांदा। उहदा जेठ जिहड़ा अली हुंदा उहदे उत्ते बुरी नज़र रखदा। ओह उहनूं प्यार दे शिकंजे दे विच फसाना चाहंदा। ओह उहनूं कहंदा कि तूं मेरे भरा कोलों तलाक लै, मैं तेरे नाल शादी करना चाहना, फिर मैं तेनू प्यार भी देंगा, तेनू खर्चा भी देंगा, सारा तेरा खर्चा भी चुकांगा, तेरे नाजो नखरे भी बर्दाश्त करांगा। काशिफ दी बीवी जिहड़ी आ सादिया चुकदी आ फोन काशिफ नूं कर दिंदी आ कि तेरा भरा इस तरह मैनू कहंदा कि अपने भरा कोलों तलाक लै ला ते मेरे नाल शादी कर ला। अगों काशिफ जिहड़ा उहने इस गल दे उत्ते कोई तवज्जो ना दित्ती, बस सुनी अनसुनी कर दी। सादिया सी बड़ी परेशान हो गई भी इन्हें कोई तवज्जो ही नहीं दी। सादिया कहने लगी कि तू इस तरह कर, हुण मेरे कागजात जिहड़े आ वो भी दुबई दे बना ला, बाहर दे, मैं भी बाहर जाना चाहनी हाँ। उन्हें कहा ठीक है, मैं कागजात बनाना। ते इसे दौरान अल्लाह ताला दी ऐसी करनी हुई कि टाइम गुजरता गया। अल्लाह ताला ने उन्होंने एक बच्ची तो नवाजिया, अल्लाह ताला ने उन्होंने एक बच्ची दी। जिस वेले बच्ची दी वो सस जड़ी सी बड़ी बुड़बुड़ कर ला पे कि असी तो बच्चा लेना चाहते सी, तू सानू बच्ची दी आ। उन्हें कहा जी मेरे अख्तियार च नहीं ना बच्ची, अल्लाह के अख्तियार च ने, अल्लाह ने दी आ। ते सस जी वो बुड़बुड़ करती फिरी जावे ते उहदे आस्ता आस्ता सस दे नाल इख्तलाफात बढ़ते गए। ते उस तो बाद उन्हें काशिफ नूं फोन करके दस्सिया। काशिफ फिर जिस वेले बच्ची दा सुनदा दुबई तो वापस आंदा, आके सुलह सफाई अपनी मां दे नाल करांदा और बच्ची दा अच्छा जिहा नाम रखदा और फिर वापस दोबारा चले जांदा। उस तो बाद फिर जिस वेले चले जांदा टाइम गुजरता गया। अल्लाह ताला ने उन्हां नूं एक बेटा भी अता कर दिता। ते वो जिहड़ी सस आ वो फिर भी बुड़बुड़ करदी रही, फिर भी खुश नहीं हुई। अगे तां कहंदी सी ना कुड़ी होई आ ते बेटा होना चाहिदा सी, हुण अल्लाह ने बेटा भी देता, लेकिन फिर भी वो खुश ना हुई। ते फिर इन्हें फोन किया काशिफ नूं कि मेरे तू कागजात बनवा, मैनू भी बाहर बुला। ते काशिफ जिहड़ा सी वो भी बड़ा तंग आ गया सी दे रोज रोज दे कहण दे उत्ते। ते उहदे नाल जिस वेले इख्तलाफात शुरू हो गए ते जेठ जिहड़ा कहण लगा देखिया मैं तैनू कहा सी ना तू इहदे कोलों तलाक लै ला, मैं तैनू रखदा आ, तैनू खर्चा भी देंगा।
ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਆ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਨੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ, 3-4 ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, 5 ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਈਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਇੱਕ ਹਸਨ ਨਾਮੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਸਨ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅਫੀਸਰ, ਉਹ ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ VIP, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਦੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਹਸਨ ਨੂੰ। ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਦੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ को ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਦੀਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਹਸਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਉਮੀਦ ਆ ਹਸਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਦੀਆ ਹਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਬਰਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਲੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਦੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹਾਂ। 65% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਾਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਦੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸਾਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
परचा होएगा, इन्वेस्टिगेशन होणगियां, फिर अगे केस चलेगा। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।